اللہ پر غور کریں، وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر لکھتے ہیں رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال گیا، اپنی امت کا جس دم خیال گیا، وہ نبی ہماری یاد میں آنسو بہا رہا ہے، وہ نبی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ پتہ چلا وہ نبی جب دھرتی پہ آیا تو امت کو یاد کیا ہے، اور وہی نبی راتوں رات جاگ کر امت کو یاد کر رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا ہے، وہی نبی جب قبر میں تشریف لے گیا، جب قبر میں تشریف لے گیا ہے، نبی قبر میں گئے ہیں، نبی کو اتارنے والے 3 صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت مولا کائنات ہے، ایک کا نام حضرت فضل ابن عباس ہے، ایک کا نام قسم ابن عباس ہے۔ یہ 3 صحابہ نبی کے قبر میں اترے ہوئے تھے۔ حضرت قسم کہتے ہیں حضرت مولا علی پہلے نکلے، بعد میں حضرت فضل نکلے، آخر میں نکلنے والا تھا، لیکن میرا دل چاہا میں قبر سے نکل رہا ہوں، چلو چلو آخری بار نبی کے چہرے کی زیارت کر لی جائے۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ اللہ غور کریں، وہ نبی ہیں جن کے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ کہہ دیا، جن کے زلف لمبری کو اللہ نے واللیل کہہ دیا۔ یہی تک نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے کاف کے سوہا دہن یا آنکھیں ابرو عین صاد، کاف کے سوہا دہن یا آنکھیں ابرو عین صاد، کافہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، وہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت قسم کہتے ہیں میں نے سوچا نبی کے چہرے کی زیارت کر لیں، نبی کے چہرے کی زیارت کر لیں، آخری وقت ہے، قبر سے نکلنے والے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کا میرے دل نے کہا چلو نبی کو دیکھتے چلیں، چہرے کا دیدار کرتے چلیں۔ حضرت قسم کہتے ہیں جیسے میں نے نبی کے چہرے کی طرف رخ کیا، نبی کے چہرے کو جب میں نے دیکھا، میں نے کیا دیکھا، نبی کے لب ہل رہے ہیں، نبی کے لب ہل رہے ہیں، نبی کے لب ہل رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، نبی کے لب ہل رہے ہیں۔ اللہ اللہ غور کرو، آج جاہل کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، آج نبی کے غدار کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، آج نبی کے گستاخ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے گستاخوں کو بتا دیجئے گا اگر نبی مر گئے ہوتے تو قسم کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے لب ہل رہے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمیں لب سے چھپ جانے والے، میری چشمیں لب سے چھپ جانے والے، نبی کے لب ہل رہے ہیں۔ قسم کہتے ہیں نبی کے لب ہل رہے تھے، کون سا لب؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ غور کریں، حضرت قسم کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے لب ہل رہے ہیں، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے کان کو نبی کے لبوں کے قریب کر دیا، اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کر دیا، نبی کے لب کے قریب کر دیا۔ نبی کچھ کہہ رہے ہیں، نبی کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے غور سے سنا، نبی دھیرے 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 کچھ کہہ رہے تھے۔ قسم کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو میرے آقا قبر میں کہہ رہے تھے، زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں، نبی کہتے ہیں یا ربی
उम्मती उम्मती या रब्बी उम्मती उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत। पैदा हुए तो उम्मत को याद किए, कब्र में गए तो उम्मत को याद कर रहे हैं। एक दौर आने वाला है जब मेरे नबी मैदान महशर में होंगे, उस वक्त भी मेरे आका जब सारे लोग नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हर इंसान का हाल ये होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व बनीहि व साहिबती। एक जमाना ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ अपने बेटे से दूर भागेगी, बाप बेटे से दूर भागेगा, मियाँ बीवी से, बीवी शौहर से दूर भागेगी, भाई भाई से दूर भागेगा, कोई किसी का पुरसहार न होगा। सारे के सारे लोग नफ्सी 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 के आलम में होंगे। ये तो आम मोमिनों का हाल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम भी होंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, शीश भी होंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, नूह भी होंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत यहिया होंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, ज़करिया भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत इसहाक भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत याकूब भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हजरत यूसुफ भी नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं। अल मुख्तसर ये आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह गौर करो ए लोगो, ऐ नबी के दीवानों, नबी के इश्क में मचलने वालों, उम्मत हजरत ईसा के पास जाएंगे। ए अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह सारे यही कहते रहे नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। हाल ये होगा दुनिया में माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अगर बच्चा गायब हो जाए माँ तड़पती है, बच्चे के लिए परेशान हो जाती है, लेकिन कयामत में वो बच्चे से प्यार करने वाली माँ भी अपने बच्चे को भुला देगी। लेकिन आला हज़रत के भाई लिखते हैं खुदा अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा, खुदा गवाह। आला हज़रत भी लिखते हैं बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं जब माँ इकलौते को भूले, जब माँ इकलौते को भूले आ कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये हैं, वो मुस्तफ़ा है वो प्यारे आका है। ये साले सलाम कहेंगे ऐ लोगो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दर पर भटकने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इस दर पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगो अब चले जाओ, किधर चले जाओ? ईसा अलैहिस्सलाम फरमा देंगे इज़हबू इला मुहम्मद। ऐ लोगो जाना है तो कहीं और न जाओ, बल्कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ। आज अगर शफाअत का दरवाजा खुलवाएगा तो वही खुलवाएगा, दूसरे की बस की बात नहीं है। उम्मत नबी की बारगाह में पहुंचेंगी, नबी की बारगाह में पहुंचेंगी, नबी ये नहीं कहेंगे जाओ जाओ किसी और के पास जाओ, बल्कि आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खान फरमाते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला कहेंगे और नबी इज़हबू इला मेरे हुजूर मेरे हुजूर मेरे हुजूर के लब पर अनाला मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा। मेरे नबी पुकार रहे होंगे ऐ उम्मतियों
घबराओ नहीं, तुम्हारा नबी मौजूद है। नबी फरमाएंगे अना लहा या उम्मती, ऐ मेरी उम्मतियों फिक्र न करो, आओ आओ, आज मैदान महशर में तुम्हारा नबी इसीलिए तो मौजूद है। अल्लाह अल्लाह गौर करें, वो हमारे नबी हैं, वो प्यारे आका हैं, वो प्यारी नबी हैं। उम्मतों के लिए क़यामत में नबी अपने सर को सजदे में झुका देंगे। अब गौर करें, नबी पैदा हुए, सजदे में सर रखकर उम्मत को याद किया, कब्र में गए उम्मत को याद किया है, मैदान महशर में सर को झुका देंगे उम्मत के लिए। तभी तो शायर कहते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, तड़प कर कहते हैं, आका क़यामत के गर्मी पड़ता, आका क़यामत के गर्मी पड़ता, धुपवा से सारो बदनवा जलत बा, धुपवा से सारा बदनवा जलत बा, चादर हटैया ना मोरे सर से, चादर हटैया ना मोरे सर से, आका दुअरमा तुहरे नूर पर, आका दुअरमा तुहरे नूर पर से, आका दुअरमा तुहरे नूर पर से। वो नबी है क़यामत में हमारे लिए सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह गौर करें। अब थोड़ा अकीदे की तरफ ध्यान दें। मेरे आका सर सजदे में रख देंगे। नबी सहाबा के दरमियान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम्हारा नबी अपने सर को सजदे में झुका देगा, रब कहेगा, रब फरमाएगा, ऐ मेरे मुस्तफा, मांगो क्या मांगते हो दिया जाएगा, कहो क्या कहते हो सुना जाएगा। अल्लाह अल्लाह गौर करें। नबी सहाबा के दरमियान फरमाते हैं, मैं अपने रब से कहूंगा, मैं रब से कहूंगा, अर्ज करूंगा रब की बारगाह में, मौला तेरा वादा है, तेरा वादा है कि तू मुझ मुस्तफा को, मुझ मोहम्मद को राजी करेगा। गौर गौर, नबी फरमाता, कुरान भी कह रहा है, 30वां पारा है, अल्लाह फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। दुनिया चाहती है अल्लाह राजी हो जाए, हम इंसान चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, चरिंद परिंद चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, बरगो समर चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खुशको तर चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, कायनात का जर्रा जर्रा चाहता है अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए। नबी से अल्लाह फरमाएगा, मेरे महबूब आपको राजी करूंगा, कहिए क्या कहते हैं। कहेंगे जो किया जाएगा, जो कहोगे सुना जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। नबी फरमाएंगे, ऐ मेरे खुदा, आज तेरा महबूब उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरी उम्मतियों की मगफिरत ना हो जाए। अल्लाह गौर करे, वो नबी मैदान महशर में है, मैदान महशर में है। शायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम गुनहगारों की आबरू बचा लीजिए, हम गुनाहगारों की आबरू बचा लीजिए, नूर
نور والی چادر میں، نور والی چادر میں یا نبی چھپا لیجے، نور والی چادر میں یا نبی چھپا لیجے۔ اور آخری شعر میں نعت بہت لمبی لیکن آخری شعر اس کا کیا ہے، شاعر لکھتے ہیں، شاعر لکھتے ہیں آرزو یہ ہے میری